अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा ने संगारेड्डी में मौजूद आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा किया, जहां पर सिर्फ 4 तलबा पढ़ाई करते हुए देखे गए। इस मौके पर संगारेड्डी स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा ने कहा है कि इस आंगनवाड़ी स्कूल में सिर्फ 4 तलबा मौजूद है और कोई तलबा नहीं, और इसके अलावा आंगनवाड़ी टीचर्स झूठ बोल रहे कि इस आंगनवाड़ी स्कूल में 10 से 11 तलबा पढ़ाई कर रहे। उनका कहना है कि आंगनवाड़ी स्कूल के टीचर्स को अच्छी तनख्वाह दी जाती है और उन्हें चाहिए कि वो एक स्कूल में एक टीचर के हाथों 10 से 11 तलबा पढ़ाई करें, लेकिन यहाँ पर स्कूल के टीचर्स अपने ही मसरूफियात में देखे जा रहे हैं। देखिए संगारेड्डी स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। हाईटेक न्यूज़ टीवी चैनल स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा। संगारेड्डी में मैं एक आंगनवाड़ी स्कूल में हूँ। टीचर झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे 12 बच्चे हैं बोल के। सिर्फ बच्चे यहाँ पे मैं आके देखा हूँ, अभी सिर्फ 4 बच्चे 5 बच्चे हैं। इससे पहले भी ये आंगनवाड़ी स्कूल को आया हूँ मैं। टीचर 1% काम कर ले रही है और यहाँ पे IMR रहती है। यहाँ पे देखो ये लोगों को तनख्वाह बेस्ट दे रहे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, ऐसे टीचरों आंगनवाड़ी टीचरों को फ़ौरन जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। क्यों बोल तो तनख्वाह पब्लिक दे रही है और कुछ आंगनवाड़ी के टीचर गुंडागिर्दी कर रहे हैं, कोई बात झूठ बोल रहे, रजिस्टर में नामा गलत लिख रहे लोग, कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे लोग। आंगनवाड़ी टीचरों को फ़ौरन एक्शन लेके इनको सस्पेंड करना। और ये लोगों का क्या कर रहे, झूठ बोल रहे हैं और अंडे बचा ले रहे, ये लोग बेच ले रहे, बच्चों का मुंह मार रहे हैं लोग। और ऐसे लोगों को टीचरों को फ़ौरन जल्द से जल्द इनको निकाल देना बोल के संगारेड्डी जिला कलेक्टर को और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम हाईटेक न्यूज़ टीवी चैनल स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा, मैं अपने आंखों से देखा हूँ। यहाँ पे ये स्कूल में सिर्फ 5 बच्चे हैं और आंगनवाड़ी टीचर झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे और गुंडागर्दी की बात कर रही है टीचर यहाँ पे। मैं इससे पहले भी आया हूँ, इससे पहले सिर्फ 3 बच्चे थे। अभी आया हूँ, मैं देखा हूँ, पूरा चेक कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे कुछ बदतमीजी से बात कर रही है आंगनवाड़ी टीचर पे फ़ौरन एक्शन लेके इनको सस्पेंड करना बोल के और आवाम की तरफ से गुजारिश कर रहे हैं। खाने को क्या दे रहे टीचर अम्मा? और क्या दे रहे तुम्हारे को? कितने दे रहे बेटे? 2। कितने बच्चे हैं यहाँ पे पूरे टोटल? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा। तुम्हारा नाम क्या बेटे? तुम्हारा नाम क्या है? మీ పేరు ఫస్ట్ చెప్పండి నాకు. నా పేరు భూమమ్మ. లగాన్ చెప్పమ్మా నీ పేరు. భూమమ్మ. ఇది ఏమి స్కూల్ ఇది? సూపర్ బజార్ అంగన్వాడి కేంద్రం. ఎక్కడ ఏరియా ఇది? పోలీస్ గ్రౌండ్ ఇది. ఏ డిస్ట్రిక్ట్? సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. ఎప్పటి నుంచి చేస్తారు ఇక్కడ టీచర్గా? 15 సంవత్సరాలు. మీకు సాలరీ ఎంత? 13,650. ఇప్పుడు పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు? 5 మంది ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఎంతమంది పిల్లలు ఉండాలి? అంటే ఇప్పుడు మాకు గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం 30 మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు? 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. మరి ఎట్లా అమ్మా? మరి పిల్లలు చేయగలుగుతారా? అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు పెంచగలుగుతారా? పెంచుతాం సార్. పెంచుతాం. మీ పేరేందమ్మా? ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? ఎప్పటి నుంచి చేస్తారు? ఏ స్కూల్ ఇది? పోలీస్ గ్రౌండ్. ఏ స్కూల్? అంగన్వాడీ సెంటర్. ఎక్కడ? పోలీస్ గ్రౌండ్. ఏ డిస్ట్రిక్ట్? సంగారెడ్డి. మీరు ఎప్పటి నుంచి చేస్తారు? 11 సంవత్సరాలు. సాలరీ ఎంత ఇప్పుడు మీకు? 7,800. ఇప్పుడు పిల్లలు ఎంతమంది? 5 మంది ఉన్నారా? అవును సార్. ఏమేమి ఇస్తున్నారు పిల్లలకు ఇప్పుడు? పొద్దున 10కు గుడ్డు ఇస్తాము. నేను ఒకటే. మధ్యాహ్నం 12:30కు భోజనం పెడతాం. ఇక్కడే చేస్తారు కదా వంట? కర్రీ ఏం చేస్తారు? పప్పుచారు చేస్తాం. పప్పు చేస్తారు. అన్నం పప్పుచారు. పిల్లలకు పెంచగలుగుతారా ఏమన్నా? పెంచుతాం సార్. పెంచకపోతే? పెంచుతాం. ఇప్పుడు 5 మంది ఉన్నారు. పెంచుతాం సార్. పెంచితే మీకు బాగుంటుంది, లేకపోతే మీరు వేస్టీగా మళ్ళా చెప్పేస్తున్నాను. విన్నారా? ఏరియా ఈ ఏరియా ఇది ఏ డిస్ట్రిక్ట్? మీరు ఇక్కడ ఆయమ్మా టీచరా మీరు? చెప్పండి, మీరు ఏమున్నారు ఇక్కడ? టీచర్. ఎంత మీకు సాలరీ ఎంత? 13,000. ఇప్పుడు పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ?
రాలేదు ఇప్పుడు పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు గది చెప్పండి నాకు. ఆ? నలుగురు. ఎంతమంది పిల్లలు చదివించాలి మీరు? ఎంతమంది ఉండాలి మినిమం? మినిమం అంటే 12 మంది టోటల్ మినిమం గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఎంతమంది ఉండాలి? 30 నెంబర్స్ ఉండాలి. 30 నెంబర్స్ ఉండాలి కదా. కానీ రాలేదు 30 నెంబర్ లేకపోతే మీకు ఉద్యోగాలు ఎందుకు? వేస్ట్ కదా సాలరీ మీకు. కలెక్టర్ మేడం వస్తలేరు ఇక్కడికి? అందరూ వస్తారు సార్. మరి సీఎం గారికి తెలియదా? 30 నెంబర్స్ ఉంటేనే టీచర్ అవసరం ఉంటుంది. 30 నెంబర్ లేకపోతే ఆయా మనకు అవసరం లేదు. మీకు తెలియదా ఇది? నేను ఇంతకుముందు కూడా వచ్చాను. నేను ముగ్గురు ఉండే పిల్లలు. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు పిల్లలు చూడండి మీరు. 30 నెంబర్స్ ఉండాలి. మీరు ఏ సమాధానం ఇస్తలేరు. 30 హాజరీ లేదు సార్. మీరు సమాధానం కరెక్ట్ ఇస్తలేరు. కరెక్టే మీరు టీచరా కాదా? సమాధానం ఇస్తున్నా కదా సార్. 30 మంది పిల్లలు రారు సార్ ఇక్కడ. రూల్స్ ప్రకారం ఎంతమంది ఉండాలి మీకు? ప్రకారం 15 మంది 30 నెంబర్స్ ఉండాలి. 30 హాజరీ లేదు సార్. పిల్లలు మీకు ఎంతమంది ఉండాలి? టీచర్కు ఒక్క అంగన్వాడీ స్కూల్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉండాలి? 30 మంది ఉండాలి. 30 మంది లేకపోతే టీచరు అవసరం లేదు. ఆయమ్మలే చదివించగలుగుతారు. మీరు చెప్పండి మీ పేరేంది పూర్తిగా? లగాచి చెప్పండి. భూమమ్మ ఈ స్కూల్ పేరు ఏంది? ఉప్పర్ బజార్ ఈ స్కూల్ పేరు ఏంది? ఇది పోలీసు రోడ్ ఈ స్కూల్ పేరు ఏంది? అంగన్వాడీ కేంద్రం. ఏ ఏరియాలో వస్తుంది? ఏ జిల్లాలో వస్తుంది? సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. అలా చెప్పండి మరి. ఆయా ఎన్ని రోజుల నుంచి చేస్తారు పని? ఆయా ఎన్ని రోజుల నుంచి చేస్తారు మీరు? నేనా సార్? 12 సంవత్సరాలు. మీకు శాలరీ ఎంత అమ్మా? 7,000 అవుతుంది. మీకు శాలరీ తక్కువ ఉంది కదా మరి. 7,800 సార్. శాలరీ తక్కువ ఉంది కదా మరి మీకు. గవర్నమెంట్కి అడగచ్చు కదా. శాలరీ ప్రజలు ఇస్తున్నారు కదా. ఎవరు ఇస్తలేరు కదా శాలరీ. ప్రజల సొమ్ము ప్రజలకు ఇస్తున్నారు కదా. ఎవరేమో చీఫ్ మినిస్టర్ చెప్తూ ఇస్తలేరు కదమ్మా. మీకు శాలరీ తక్కువ ఉంది మరి మీరు ఫైట్ చేయొచ్చు కదా. మొన్న చెప్పారు కదా మీటింగ్లో. తెలియదా మరి? ఇప్పుడు అంగన్వాడీ స్కూల్లో 30 మంది పిల్లలు ఉంటేనే టీచర్లు అవసరం ఉండేది. లేకపోతే టీచర్లు తీసేయాలని కూడా చెప్పారు కదా. అది తెలియదా మీకు రూల్స్? ఇప్పుడు పిల్లలు 4 ఉంటే 5 మంది ఉంటే ఎట్లా చదివిస్తారు మీరు? జీతాలు ఎందుకు వేస్ట్ కదా. వస్తారన్నది. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇగో చూడండి. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ పెట్టాను. నా ముంగట ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి. మీరే ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి మీరు. మరి రిజిస్టర్లో రోజు పేరు రాస్తున్నారు ఆ పిల్లలు? వచ్చిన లేదు రాస్తాను. పేరు రిజిస్టర్ చూపించండి నాకు ఒకసారి. మీరు కరెక్ట్గా చెప్పండి, లేకపోతే కలెక్టర్ గారికి కంప్లైంట్ ఇస్తారు. వస్తుంది సార్. జ్వరాలు. మీరు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు కూడా అబద్ధాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు కూడా అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. ఇది రెండోసారి మీ దగ్గరకు వచ్చింది నేను. రిజిస్టర్ చూపించండి. మీరు రిజిస్టర్ పేరు రాస్తారు కదా డైలీ. రిజిస్టర్ చూపించండి నాకు ఒక్కసారి. ఎంతమంది పిల్లలు వస్తున్నారు డైలీ? ఎన్ని గుడ్లు వాడుతున్నారు ఇక్కడ? 12 మంది పిల్లలు వస్తారు సార్. ఇప్పుడు పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు? 5 మంది ఉన్నారు. మరి అట్లా చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారో అది చెప్పండి. ఇంకా 4 వస్తారు. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు 5 మెంబర్స్. అదే చెప్పండి మీరు. మరి 5 మెంబర్స్. మరి 5 నెంబర్స్కి ఎట్లా మీకు జీతాలు ఎందుకు మరి? మీకు జీతాలు బెస్ట్ కదా. మీకు తీసేసి పాపం హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళకు, భర్త లేని వాళ్ళకు సాయం చేయొచ్చు కదా. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి తెలియదా ఎందుకు పెడుతున్నారు? టీచర్లు తీసేయాలి కదా. గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం 30 మంది పిల్లలు ఉండాలి అంగన్వాడీ స్కూల్లో. లేకపోతే టీచర్ని తీసేయాలి. ఆయమ్మ కూడా చదివించగలుగుతుంది. ఒక లెక్క చూస్తే పిల్లలు చూసేది ఆయమ్మని. ఆయమ్మ కష్టపడినది, టీచర్ కష్టపడేది. ఏదైనా మంచిది చెడుది పిల్లలకు ఆయమ్మ చూస్తుంది కదా. అవునా కాదా? మీరు చెప్పండి. ఏం చెప్తలేరు మీరు? అవునా కాదా? అవునా కాదా? ఇది పిల్లలు వస్తారు. మీరు ఎక్కువ చూస్తారా? పిల్లలకు ఆయమ్మ చూస్తుందా? ఇద్దరం కలిసి చూస్తాం సార్. పిల్లలకు కావాలి మంచిది చెడు ఎవరు చూస్తారు? మంచి చెడు అంటే ఆమె అన్నీ ఆమెనే కదా చేసేది. ఆమె అన్నం ఏదైనా కానీ ఆమె పిల్లలకే చూస్తుంది కదా. ఎక్కడ ఏ స్కూల్ అయినా కానీ. మరి మీరు నోరు బంద్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు రిజిస్టర్లో డైలీ వస్తున్నారు కదా. డైలీ పేర్లు రాస్తున్నారు కదా. ఎంతమంది వస్తున్నారు? రిజిస్టర్ చూపించండి నాకు ఒకసారి. 12 మంది వస్తారు సార్. రిజిస్టర్ నాకు ఒకసారి చూపించండి. డైలీ ఎంతమంది వస్తున్నారో తెలుస్తుంది. మీడియా వాళ్ళు వస్తే మీడియా వాళ్ళకి మీరు మర్యాద ఇస్తలేరు. అడ్డం మాట్లాడుతున్నారు. ఇది పద్ధతి కాదు. మేము ఏం మాట్లాడుతున్నాం? నేను హైటెక్ న్యూస్, నేను టీవీ ఛానల్, నేను స్టాఫ్ రిపోర్టర్ని. మీరు సమాధానం ఇస్తలేరు కనుకనే కలెక్టర్ గారికి, సీఎం గారికి కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాను నేను. మేము ఏం చెప్తాం?